आज शुणा उपन्यास लच्छमा भाग 8। औपन्यासिक फकीरमोहन सेनापति। परिच्छेद 11। परिच्छेदर नाम फौज गुज। ବର୍ଗେ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ନବାବ ସାହେବ ଇତିପୂର୍ବେ ସର୍ବତ୍ର ଘୋଷଣା କରିଅଛନ୍ତି। ईद पर्व तेसरा रोज नवाब आलीवर्दी खां प्रातः काल उजिर फौजदार पेशकार मनसबदार कारकुन समस्त कर्मचारी को घेनी उज उतारे जुमा मस्जिद रे निमाज पढ़िले। तहि उतारे युद्धयात्रा विशेष आडंबर सहित नवाब साहेब बाहरी अछंती। एपरि सैन्य समागम एपरि आडंबर मुर्शिदाबाद रे केबे देखा नथिला। नवाबक निज सरकारी फौज छाड़ी अन्यान्य फौज मध्य मिसी अछंती। मरहटा साधारण शत्रु सेमानक विनाश कल्पे समस्ते यत्नशील। पूर्णियार नवाब सकत जंग, नवद्वीपर महाराजा कृष्णचंद्र रायराया, वर्धमान महाराजा आपताप चांद समस्ते उपजाचक होई स्व स्व सैन्य प्रेरण करिअछंती। जगत सेठ 2000 सैन्य मध्य मिलित। सेनापति मीर जाफर खां नवाब साहेब निकटरे सैन्य संख्यार एपरि हिसाब दाखल करुथिले। पैदल जंगी 5000, घोड़सवार 30,000, गोलदांज 2000, ढाली बर्छादार बरकदाज 4000, गाए 86,000। एमानंक संगे थिबा लस्कर प्राय 5000। फौजकुच पूर्वदिन प्रातः काल 1000 मनसबदार शेख इनायत होसने आपणा ताबेदार फौज 5000 लस्कर घेनी रवाना होइछंती। एहार नाम अगाड़ी फौज। एही फौज संगरे कोड़ी, कांक, खणती, दाह, कटोरी, बार्सी, बटाली, करत प्रभृति अस्त्रमान धरी मूलिया कमार बढ़ई माने चली अछंती। मूल सैन्यमानक यात्रार सुविधा निमंते बण जंगल काटी बाट परिष्कार करिबा एवं तोपसगड़ रसद सगड़ जिबार सुविधा सकाशे खाल ढीप हाणी समतल कराइबा एवं जल सुविधा देखि डेरा पड़िबार स्थान निरूपण ओ स्थान परिष्कार करिबा अगाड़ी फौजर कार्य। मार्ग सम्मुख एवं उत्तर पार्श्व केतेक क्रोश पर्यंत दुश्मनर गतिविधिर संवाद प्रधान सेनापति निकटको प्रेरण करिबा मध्य आगाड़ी फौजंकर विशेष गोटे कार्य स्वरूप निरूपित थिला। एही कार्य साधन निमंते तांको निकटरे अनेक स्त्री पुरुष गोइंदा थांती। ସେହି ଗୋଇନ୍ଦାମାନେ ଯୋଗୀ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଭିକାରୀ, ମହାଜନ, ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ, ବୈଷ୍ଣବୀ, ଭିକାରୁଣୀ, ବାଜିକରି, ଚିତାକୁଟେଇ ପ୍ରଭୃତି ବେଶରେ ଭ୍ରମଣ କରି ବିପକ୍ଷ ପକ୍ଷର ସମ୍ବାଦ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି। ଜୁମା ମସଜିଦ୍ ନିମାଜ ଆଖରେ ଉତ୍ତାରେ ରଣବାଦ୍ୟ ବଜାଇ ସୈନ୍ୟକୂଚ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର ଲାଞ୍ଛିତ ପତାକା ଅନୁସରଣ କରି ସୈନ୍ୟଶ୍ରେଣୀ ଚାଲିଅଛନ୍ତି। ସର୍ବାଗେ ଗୋଲଦାଞ୍ଜ, ତାଙ୍କ ପଶ୍ଚାତ୍ ପୈଦଲ ଫୌଜ, ତତ୍ପଶ୍ଚାତ୍ ସବାର ସୈନ୍ୟ ଚାଲିଅଛନ୍ତି। ସବାରଙ୍କ ପଶ୍ଚାଭାଗରେ ପାରିଷଦ ବେଷ୍ଟିତ ବଙ୍ଗ, ବିହାର, ଓଡ଼ିଶାର ଖୋଦ୍ ନବାବ ଆଲିବର୍ଦୀ ଖାଁ ସଙ୍ଗରେ ନାବାଳକ ନାତି ସିରାଜ ଉଦ୍ଦୌଲା। ନବାବ ବାହାଦୁର ଏକ ବିଶାଳକାୟ ବିଶାଳ ଦ୍ରଷ୍ଟ ହସ୍ତୀ ଆରୋହଣ କରିଅଛନ୍ତି। ସେହି ମତମାତଙ୍ଗ ପୃଷ୍ଠରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ରୌପ୍ୟମୟ ରତ୍ନ ଖଞ୍ଜିତ ହାଉଦା, ସଚ୍ଚା ଜହିର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ କୌଶେୟା ବସ୍ତ୍ରଦ୍ୱାରା ସର୍ବାଙ୍ଗ ଆବୃତ। ମହାଗ୍ର ବସ୍ତ୍ରାଳଙ୍କାର ବିଭୂଷିତ ହସ୍ତୀ ପଙ୍କଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ। ନବାବ ସବାରୀ ହସ୍ତୀ ସମ୍ମୁଖ ଭାବରେ ସମତୁଲ୍ୟକାୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ରୌପ୍ୟଜଡ଼ିତ କୈଶ ବାସନବୃତ ଅନ୍ୟ 2 ଦନ୍ତାବଳ, ବିବିଧ ବର୍ଣ୍ଣ ରତ୍ନଜଡ଼ିତ ବିକ୍ଷୋଭ ହସ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଲମ୍ବ ବିଶିଷ୍ଟ ଆଲବଲା ସଂଲଗ୍ନ ନଳ ନବାବଙ୍କ ହସ୍ତୀପୃଷ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିତ ହୋଇଅଛି। ନବାବ ବାହାଦୁରଙ୍କ ହାଉଦା ପଶ୍ଚାତ୍ ଭାଗରେ ଉପବିଷ୍ଟ ଏକ କୁଳୀନ ମୁସଲମାନ ଯୁବକ ସେହି ନଳର ଅଗ୍ରଭାଗ ଧାରଣ କରିଅଛି ଏବଂ ସମୟ ସମୟରେ ନବାବଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖ ଲଗ୍ନ କରାଉଛି। ବାମ ଓ ଦକ୍ଷିଣରେ କେତୋଟି ସମୋଚ୍ଚ ସଜ୍ଜିତ ହସ୍ତୀ ଉପରେ ସଜ୍ଜିତ ଯୁବକ ବାଦଶାହୀ ଛତ୍ରୀ, ରାଜଛତ୍ର, ଆଶା, ଶୁଣ୍ଠା ରାଜଚିହ୍ନମାନ ଧାରଣ କରି ବସିଅଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚାତ୍ ଭାଗରେ
दक्षिण पश्चात भागरे पदचित वेशभूषा विमंडित होई अमीर ओमरा गजारोही प्रधान कर्मचारी माने नवाब महोदय को बेष्टन करी चलीअछंती। तत्पश्चात नवाबक शरीर रक्षी सैन्य तत्पश्चात रसद शगड़ थोरी ओट थोरी बलद थोरी तटु थोरी गध थोरी हस्ती भारुआ बोझिया मोटिया इत्यादि 4000 ढाली बरकंदाज ए समस्त रसद रक्षाकारी सेमानक पश्चात भागरे बजारी हटारी फेरीवाला पेशादार नर्तकी गायिका छोकरा भिकारी हाकिम कबिराज केही घोड़ा केही तटु केही ठुली आरोहण करी चली अछंती। केही केही लोके गधर मध्य मर्यादा रक्षा करी अछंती। पदव्रजी असंख्य। नवाब साहेबक अग्रपश्चात ग्राम दक्षिण भागरे शत शत उष्ट ज्वलंत अंगारपूर्ण तहिरे प्रक्षिप्त झुणा गुगुल चंदन लोबानरू उद्भूत धूमराशियुक्त उमेयको कुब्ज पृष्ठिरे बहन करी चली अछंती। प्रथम दबिसरे 4 कोश मात्र यात्रा करी मुर्शिदाबाद प्रांत देश विश्राम कले। तही आर दिन प्रातः काल पुनर्बार कोच दिन बेले मात्र कोच हुए। कहीं सरल कहीं कुटिल विविध भंगी योजना व्यापी सैन्य प्रवाह चली अछंती। अति सावधान नियमित श्रृंखलाबद्ध नीरव भावरे योग्य शिक्षित सेनापति द्वारा चालित हेउछंती। सैन्य शीर्ष भाग उत्कल सीमा स्पर्श करने 10 काल अतीत है। रायबणिया दुर्गेश्वर राय राघव राटसिंह जगदेव बैरीगंजन मानधाता सैन्य सामंत सहित पाछोटी जाई दांतणठारे मिलित हेले। परिच्छेद 12 परिच्छेदर नाम हलदी पदा युद्ध नवाबंक दुर्दशा। नवाबी फौजर शीर्ष भाग हलदी पदाठारे उपस्थित। से समय नवाब साहेब सुवर्णरेखा राजघाट नामक स्थान विराजमान थिले। 500 मात्र अश्वारोही सैन्य सहित बालेश्वर बंदर पश्चिमांश भास्करगंज नामक स्थान मरहट्टा फौजदार भास्कर पंडित उपस्थित थिबार गुप्त गोइंदा संवाद देला। विपक्ष पक्ष नवाब सैन्य समागम समाचार प्राप्त होइथिबार जनाजाए नाही, कारण से माने निश्चिष्ट भावरे रही अछंती। उभय पार्श्ववर्ती स्थान मानकरे मध्य शत्रु संचारर चिन्ह मात्र नास्ति। नवाब साहेब संवाद पाई अत्यंत आनंदित हेले। विशाल बाहिनी पकाई अराती दल को एकाबेळके दली देबे। उत्कल भूमि रे सेमानंकर चिन्ह मात्र रहिब नाही। बालेश्वर बंदर ठारे उपस्थित होई शत्रु सहित युद्ध करने सकाशे अर्धरात्रि समय सेनापति मीर जाफर नवाब ठारू हुकुम घेनी रवाना हेले। मकर मास शेषा शेषी एही समय प्राभातिक गगनमंडल प्राय कुछटिका काछन्न हुए। तो निबंधन स्थितटा मध्य शेष रात्रि किछि बेसी जना जाए। निशा अवसान प्राय आकाशमंडल तिमिराच्छन्न। कुछ समय किंचित विलंब अच्छी। नवाब सैन्य स्कंदाबार मध्य सचेत भावरे आभास मिलुअछि धर्मपरायण केतेक पाइक निमाज पाठ आरंभ करिअछंती। केही बा उजु करुअछि। थोके उदयपरायण गतरात्रि खानर अवशिष्टांश नास्ता नामक कर्मरे न्यस्त करुअछंती। शीतकाल शेष रात्रि निद्रार मधुरता किछि बेसी अनुभूत हुए। अधिकांश निद्रापरायण पाइक कंबलटा भलकरी भिड़ी हुई शोईपड़िछंती। आकाशरू वज्रपात हेला परी हठात 500 अश्वारोही मरहट्टा बोम बोम महादेव भीषण चित्कार करी नवाबंक सैन्य उपरे पड़ी जाई सेमानंको छिन्न भिन्न करि पकाइले। धन्य वर्गी चातुरी धन्य क्षिप्रता एते शत्रु आसी उपरे पड़िलेनी नवाब सेनापति मुहूर्त पूर्वे सेथिर शब्द मात्र अनुभव करि पारि नाहंती। नवाबंक सैन्यंकु अस्त्र धारण करिबाको अवकाश नाही। हठात निद्रा त्याग करी उठिछंती। आकाश मध्य तिमिराच्छन्न। शत्रु उपस्थित अनुभव करिबा पूर्वरु धराशायी हेउछंती। अर्ध घंटा मध्यरे नवाबी अगाड़ी फौज निशेष प्राय होइगले। तुर्की सैन्य मध्य संबंध पचायित हेबारु विषम विशृंखला उपस्थापित हेला। समस्त किंकर्तव्य मूढ़ प्रति प्रतिशोग दान अपारग पलायन पंथा मध्य नास्ति।
ମିର୍ଜାଫର ଜଣେ ପ୍ରବୀଣ ବହୁଦର୍ଶୀ ସେନାପତି। ଉପସ୍ଥିତ ବିଭ୍ରାଟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟଚ୍ୟୁତ ହେଲେ ନାହିଁ। ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଅରାତିଗତି ନିବାରଣ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମାତ୍ର ଶୀଘ୍ର ସଫଳ କାମ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। କାରଣ ଆଶୁ ସମର ସମ୍ଭାବନା ନଥିବାରୁ ତଦୁପଯୁକ୍ତ ସୈନ୍ୟର ସମାବେଶ ନଥିଲା। ଗୋଲଦାଞ୍ଜ ସୈନ୍ୟ ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଥିଲେ, ମାତ୍ର ତୋପ ଚଳାଇବାର ସୁଯୋଗ ନଥିଲା। ବର୍ଗୀମାନେ ଏତେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଏପରି ମିଶ୍ରିତ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ତୋପଚାଳନା କଲେ ଶତ୍ରୁ ସହିତ ଆତ୍ମପକ୍ଷର ବିନାଶ ଅବଧାରିତ। ପଶ୍ଚାତ୍ପର୍ତ୍ତୀ ଅଶ୍ୱାରୋହୀମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା ନିମନ୍ତେ ତୁର୍କ ସେନାପତି ଆଦେଶ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ହେଲେ ପ୍ରୟୋଜନ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସୈନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। କାରଣ ମାର୍ଗ ଦୁଇପାର୍ଶ୍ୱ ଜଙ୍ଗଲପୂର୍ଣ୍ଣ। ସମ୍ପ୍ରତି ସୈନ୍ୟ ସଞ୍ଚାଳନ ନିମନ୍ତେ ବିଂଶହସ୍ତ ମାତ୍ର ଜଙ୍ଗଲ କାଟି ମାର୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଅଛି। ଅଗ୍ରଗାମୀ ଗୋଲଦାଞ୍ଜ ପୟଦଳ ସୈନ୍ୟ ଆଡ଼ ହୋଇଯାଇ ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ଗତି ସକାଶେ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମାର୍ଗ ପରିଷ୍କାର କରି ଦେବାର ପ୍ରୟାସ କଲେ। ତାହା ମଧ୍ୟ ନିତାନ୍ତ ନିରାପଦରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା ନାହିଁ। ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ କ୍ଷିପ୍ରତା ହେତୁରୁ ଅଶ୍ୱପଦାଘାତରେ ଅନେକ ପାଇକ ଗତାଶୁ ହେଲେ। ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ସୈନ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପ୍ରାୟ ପହରାଧିକ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେଲା। କୁଚରକାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିରାକୃତ ହୋଇଅଛି। ଗଗନମଣ୍ଡଳ ନିର୍ମଳ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ଦେଖାଗଲା, ବର୍ଗୀର ଚିହ୍ନମାତ୍ର ନାହିଁ। କେବଳ ଅସଂଖ୍ୟ ମୃତ ତୁର୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଗଠକ ଶତାର୍ଥ ସଂଖ୍ୟକ ମାତ୍ର ମୃତ ବର୍ଗୀ ପତିତ ରହିଅଛନ୍ତି। ରାଜପକ୍ଷୀ ଯେପରି କୋପତପଲରେ ପତିତ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ ବଧ ସାଧନ କରି ଉଡ଼ିଯାଏ, ବର୍ଗୀ ସେହିପରି କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇ ଚାଲିଯାଇଅଛନ୍ତି। ପରିଚ୍ଛେଦ 13। ପରିଚ୍ଛେଦର ନାମ ଫୁଲଓୟାର ଯୁଦ୍ଧ। ପ୍ରବୀଣ ସେନାପତି ମିର୍ଜାଫର ବୁଝିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷେତ୍ରଟା ବ୍ୟୂହରଚନା ଏବଂ ସୈନ୍ୟ ସଞ୍ଚାଳନ ପକ୍ଷରେ ଅସୁବିଧାଜନକ। ମରହଟ୍ଟା ହଟିଯାଇ ଫୁଲଓୟା ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବାର ସମ୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। କଥିତ ସ୍ଥାନଟା ପ୍ରଶସ୍ତ ପ୍ରାନ୍ତର, ସୁତରାଂ ସମରାଭିନୟ ଉପଯୋଗୀ। ଦିବା ଦ୍ୱିପହର ସମୟରେ ଗୋଲଦାଞ୍ଜ ଏବଂ ପୟଦଳ ଜଙ୍ଗୀମାନଙ୍କୁ ଧରି ସେନାପତି ରମାନା ହେଲେ। ପରାଜୟ, ଅନାହାର ତଥା ପଥକ୍ଳାନ୍ତି ହେତୁରୁ ପାଇକମାନେ ନିସ୍ତେଜ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। କୋମର ଖୋଲାଇ ଆଦେଶ ପ୍ରଚାରିତ ହେଲା। ଫୁଲଓୟାର ନଦୀ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଦୁଇ କୂଳ ଦୁଇ ପକ୍ଷ ସୈନ୍ୟ ଆବୋରି ରହିଅଛନ୍ତି। ନିଶାବସାନର କିଞ୍ଚିତ୍ ପୂର୍ବେ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ନିସ୍ତବ୍ଧତା ଭଙ୍ଗ କରି ଯୁଗପତ୍ ସହସ୍ର ଅଶନିପାତ ତୁଲ୍ୟ ଶବ୍ଦ କରି ନବାବଙ୍କ ଶତାଧିକ କମାଣ ଅଗ୍ନି ଉତ୍କୀରଣ କଲା। ତୋପ ସଙ୍ଗରେ ତୋପ, ତୋପ ପଛରେ ତୋପ, ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ତୋପ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗ ବାୟୁରାଶିରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ପୃଥିବୀ ଏବଂ ଗଗନମଣ୍ଡଳ କମ୍ପିତ ହେଉଅଛି। ସେନାପତି ରାତ୍ର ଅନ୍ଧକାରରେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବରେ ଥାଇ ସାରା ରାତ୍ରି ଶ୍ରମ ସ୍ୱୀକାରପୂର୍ବକ 50 ଗୋଟା ତୋପ ସେମାନଙ୍କ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରାଇ ସଜାଇ ରଖିଥିଲେ। ତାହାଙ୍କର ଆଶା ଥିଲା, ସମସ୍ତେ ମରହଟ୍ଟା ସୈନ୍ୟକୁ ଏକାବେଳେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବେ। ମାତ୍ର ବର୍ଗୀ ଚାତୁରୀରେ ସମସ୍ତ କଳ୍ପନା, ସମସ୍ତ ଆଶା ଭରସା ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଗଲା। ତୁର୍କ ସେନାପତିଙ୍କୁ ଭୁଲାଇବା ସକାଶେ ବର୍ଗୀ ପାଇକମାନେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ରନ୍ଧନାଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ ଥିବାର ଛଳନା କରି ଅଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରାଉଥାନ୍ତି ଏବଂ ଥୋକେ ପାଇକ ବ୍ୟର୍ଥ ଗୋଳମାଳ କରିଥାନ୍ତି। ଅବଶିଷ୍ଟ ସମସ୍ତ ବର୍ଗୀ ଏକ କ୍ରୋଶ ଉପରିଭାଗରେ ନଦୀ ପାର ହୋଇ ତୁର୍କ ସୈନ୍ୟଶ୍ରେଣୀର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ରାତ୍ରି ତୃତୀୟ ପ୍ରହର ସମୟରେ ନଦୀର ଦକ୍ଷିଣ କୂଳ ନିସ୍ତବ୍ଧ। ବର୍ଗୀ ନିଦ୍ରିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ନିସ୍ତବ୍ଧତାର କାରଣ ବୋଲି ସେନାପତିଙ୍କ ଅନୁମାନରେ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ନବାବ ପକ୍ଷରେ ତୋପ ଆଓ୍ୱାଜ ସମୟ ଶେଷ ରାତ୍ରି। କୁହୁଡ଼ି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଅନ୍ଧକାରରେ ଆକାଶ ଆଚ୍ଛନ୍ନ, ସମ୍ମୁଖବର୍ତ୍ତୀ ପଦାର୍ଥ ଅଦୃଶ୍ୟ। ସେନାପତି ଭ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ବୃଥା ତୋପ ଚଳାଉଥିଲେ। ଆତ୍ମପକ୍ଷ ସୈନ୍ୟ ବିନାଶ ଦେଖି ତୋପମୁଖ ଫେରାଇବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ତୋପର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରକେ ଚତୁର ବର୍ଗୀ ନଦୀ ପାର ହୋଇ ଅରଡ଼ା ନାମକ ସ୍ଥାନକୁ ପଳାୟନ କଲେ। ତୁର୍କ ଅଶ୍ୱାରୋହୀମାନେ ବର୍ଗୀମାନଙ୍କ ପଶ୍ଚାଦମନ କରିଥିଲେ ବିଜୟ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା। କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅନେକ ଗୁଣରେ ନ୍ୟୁନ ଥିଲା। ଅରଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ 2 କୋଶର ଅଧିକ ନୁହେଁ। ତଥାପି ତୁର୍କ ପଶ୍ଚାଦମନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଫୁଲଓୟାଠାରୁ ଅରଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାନ୍ତରଟା ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଜଳବିଶିଷ୍ଟ ଏବଂ କଦର୍ମମୟ
ତୁର୍କ ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ଏବଂ ତୋପସଗଡ଼ର ବେଗଗମନ ପକ୍ଷରେ ଅସୁବିଧାଜନକ। ପ୍ରାନ୍ତରରୁ ଏକ କ୍ରୋଶ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ସୁନ୍ଦର ମାର୍ଗ ତୁର୍କମାନଙ୍କର ଅଜ୍ଞାତ। ବର୍ଗୀ ସେହି ମାର୍ଗ ଅବଲମ୍ବନ କରି ପଳାଇଥିଲେ। ସେନାପତିଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ପଙ୍କିଳ ଓଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟରେ ତୋପସଗଡ଼ ଚଳିବା ଉପଯୋଗୀ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ଅବିଳମ୍ବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ତୁର୍କ ପାଇକ ଅରାଡ଼ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ମାତ୍ରେ ପୁନର୍ବାର ଯୁଦ୍ଧାରମ୍ଭ ହେଲା। ବର୍ଗୀ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରି ବ୍ୟୂହ ରଚନା କରିଥିଲେ ସେ ସ୍ଥାନଟା ଅତି ଉଚ୍ଚ। ଏଥରକୁ ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସୁବିଧାଜନକ ଥିଲା। ତଥାଚ ତୁର୍କ ତୋପଗୋଳା ସହ୍ୟ କରି ନ ପାରି ପଳାୟନ କଲେ। ରାତ୍ରି ଉପସ୍ଥିତ ତୁର୍କ ସେନାପତି ଆରଡ଼ରେ ବିଶ୍ରାମ କଲେ। ପ୍ରଭାତ କାଳରେ ବର୍ଗୀମାନଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତୁର୍କ ସେନାପତି ମନସ୍ଥ କରି ତତୁଲ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା ପରିଶ୍ରମ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହେଲା ନାହିଁ। ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ବର୍ଗୀ ଉପସ୍ଥିତ। ସ୍ୱଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ବର୍ଗୀ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଶାଳ ତୁର୍କ ବାହିନୀ ପରାସ୍ତ ହେବାର ସଚରାଚର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ। ସେଥିର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ଏହି। ବର୍ଗୀ ଅଶ୍ୱସ୍ତମ, କ୍ଷୀଣକାୟ, ଖର୍ବ ଶରୀର, କ୍ଷିପ୍ର ଗତି, କଷ୍ଟ ସହିଷ୍ଣୁ। ସେମାନେ ବନ୍ୟ ମୃଗଯୁଦ୍ଧ ପରି ଆରଣ୍ୟ ପର୍ବତ ସ୍ଥାନରେ କଳିଗଳି ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ବାୟୁବେଗରେ ଧାବମାନ ହେବାକୁ ସମର୍ଥ। ଅଶ୍ୱର ଉପଯୁକ୍ତ ଆରୋହୀ କ୍ଷିପ୍ରକାରିତା, ଚତୁରତା, କଷ୍ଟ ସହିଷ୍ଣୁତା ଏମାନଙ୍କର ନୈସର୍ଗିକ ଗୁଣ। ଏହି ସମସ୍ତ ଗୁଣ ସର୍ବଦା ଏମାନଙ୍କ ବିଜୟ ଲାଭର ସହାୟ ହୁଏ। ବର୍ଗୀମାନଙ୍କ ବେଶଭୂଷା ମଧ୍ୟ ତତୁଲ୍ୟ। ଅଶ୍ୱଭୂଷା ମଧ୍ୟରେ ଲଗାମ ଡୋରି, ଅଶ୍ୱପୃଷ୍ଠର ଖଣ୍ଡିଏ କମ୍ବଳ ଭିଡ଼ା ଥାଏ। ସେହି ଗୋଖରୀ କମ୍ବଳ ଖଣ୍ଡିକରେ ଆରୋହୀଙ୍କ ଶୀତବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ତମ୍ବୁ ସବୁ କର୍ମ ଚଳେ। ଘୋଡ଼ା ପିଠିରେ ଗୋଟିଏ ଚାଉଁଳି ଥଳି ପଡ଼ିଥାଏ। ତାହାର ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଶ୍ୱ ଖାଦ୍ୟ, ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆରୋହୀ ଖାଦ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସକାଶେ ଅଧିକା ଖଣ୍ଡିଏ ବସ୍ତ୍ର, ଗୋଟିଏ ଲୋଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ। ବର୍ଗୀ ପାଇକମାନଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ର, ଢାଲ, ତରବାରୀ, କଟାରୀ, ବର୍ଚ୍ଛା ଏବଂ ଆଗ୍ନେୟାସ୍ତ୍ର କଡ଼ାଚିହ୍ନ। ବିଶ୍ରାମ ସମୟରେ ବର୍ଚ୍ଛା ପୋତି ଦେଇ ସେଥିରେ ଅଶ୍ୱକୁ ବନ୍ଧନ କରନ୍ତି। ବର୍ଷା ଖରା ସମୟରେ ପାଇକମାନେ ଅଶ୍ୱ ପେଟ ତଳେ ରହି ଆତ୍ମରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଏଣେ ନବାବୀ ଅଶ୍ୱ ସମସ୍ତ ଦୀର୍ଘକାୟ, ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର, ଯତ୍ନ ପାଳିତ, ମୂଲ୍ୟବାନ ଗୁର୍ଖୀ, ଖୁଗରୀ, ଚାରଜାମା, ମୁଖପଟା ଲଗାମରେ ବିଭୂଷିତ। ବନ୍ଧୁର ଅରଣ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟଟନରେ ଅନଭ୍ୟସ୍ତ, ଦୀର୍ଘ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ଅଶକ୍ତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘୋଡ଼ାରେ 2 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଚାକର ନିଯୁକ୍ତ ଥାନ୍ତି, ଜଣେ ଘାସି, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସାମଲ। ଆରୋହୀମାନେ ମଧ୍ୟ ତତୁଲ୍ୟ ମହାର୍ଘ ବେଶଭୂଷାରେ ବିଭୂଷିତ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଖାଁ ସାହେବମାନେ ଯୁଦ୍ଧଯାତ୍ରା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଦାଢ଼ିରେ ଅତର ବିନ୍ଦୁ ସଂଲଗ୍ନ କରିବାକୁ ବିସ୍ତୃତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଖାଁ ସାହେବମାନେ ଯୁଦ୍ଧରେ ନିଯୁକ୍ତ ଥିବା ସମୟରେ ବବୁର୍ଚି, ପଲାଓ, କାଲିଆ କବାବ ରାନ୍ଧିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ। ବର୍ଗୀ ପାଇକମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ ହେଲେ କିମ୍ବା ଘୋର ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ମୁଠାଏ ଶୁଷ୍କ ବୁଟ ଚର୍ବଣ କରିଦେଲେ ଆହାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୁଏ। ଏହି ସମସ୍ତ କାରଣରୁ ବର୍ଗୀ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥଳରେ ବିଜୟୀ। ସେନାପତି ମୀରଜାଫର ଖାଁ ଗୋଲନ୍ଦାଜ ଏବଂ ଅଶ୍ୱାରୋହୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆରଡ଼ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ। ନବାବ ସାହେବ ଅଗ୍ରସର ହୋଇନାହାନ୍ତି। ରାଜଘାଟ ସ୍କନ୍ଦାବାରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଅଛନ୍ତି। ଫୁଲୱାର କୂଳଠାରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀକୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁର୍କ ସୈନ୍ୟମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ସେନାପତି ଅଧୀନରେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଖଟି କରି ରହିଅଛନ୍ତି। ନବାବ ଏବଂ ତତ୍ପକ୍ଷ ସେନାପତିମାନଙ୍କ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଶତ୍ରୁ ସମ୍ମୁଖରେ। ସେଥିପାଇଁ ଅଗ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସୈନ୍ୟ ସମରସଜ୍ଜାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ। ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱ କିମ୍ବା ପଶ୍ଚାତ୍ ଭାଗରେ ଶତ୍ରୁର ଚିହ୍ନ ମାତ୍ର ନାହିଁ, ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ତେବେ ଏହିଠାରେ ଶେଷ ହେଲା ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ଲଛମାର ଭାଗ 8। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏହି ଉପନ୍ୟାସର ବାକି ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଶୁଣିବା। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।